programming language, we used to say methods or functions, right? So last time we are discussing about the functions. So each and every, if we write a function, we need to follow some syntax. Okay. So the syntax for function is access modifier. This we already discussed. That is, the access modifier is nothing but private, public or protected. Okay. ఈ మూడింట్లో ఏదైనా మనం వాడచ్చు యాక్సెస్ మోడిఫైర్ అంటే దీన్ని బట్టి వేరే క్లాసు, ఇప్పుడు నా క్లాస్ ఇది ఉంది ఏంటి, ఏటీఎం పాయింట్ అనేది మనం ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ఓకే, ఈ ఏటీఎం పాయింట్ క్లాస్ లో ఐ హ్యావ్ ఫ్యూ ఫంక్షన్స్, రైట్? సో ఫంక్షన్స్ రాయాలంటే వీ నీడ్ టు ఫాలో సమ్ సింటాక్స్. ఏంటది? యాక్సెస్ మోడిఫైర్ ఫస్ట్ ఉండాల్సిన ప్రతి ఒక్క ఫంక్షన్. ఎందుకంటే ఈ యాక్సెస్ మోడిఫైర్ ను బేస్ చేసుకొని మనం ఈ ఫంక్షన్ వేరే క్లాస్ లో యూజ్ చేయొచ్చా లేదా అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. ఈ యాక్సెస్ మోడిఫైర్ ప్రైవేట్ అయితే వేరే అదర్ క్లాసెస్ కెన్ నాట్ యూజ్ దిస్ క్లాస్, అంటే వేరే క్లాస్ ఎవరు ఈ ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేయడానికి కుదరదు. పబ్లిక్ అయితే ఎస్ ఎనీ క్లాస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ స్టూడెంట్ క్లాస్. ఓకే, ఇన్ దట్ స్టూడెంట్ క్లాస్ ఐ కెన్ యాక్సెస్ ఏటీఎం పాయింట్ క్లాసెస్ బై క్రియేటింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, అట్లా చేయొచ్చు. సో అందుకని యాక్సెస్ మోడిఫైర్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేసింది. ఓకే, వెదర్ దిస్ ఫంక్షన్ కెన్ బి యూజ్డ్ బై అదర్స్ ఆర్ నాట్, టు డిసైడ్ that would be decided based on this access modifier. And it is return type. What is that return type? Second one is the return type, and third one is the function name. Okay, function name, any name, meaningful name we should give to the function. What is the what function we are doing? Okay, what functionality we are doing, that function name we should give. Okay, for example, here from the ATM point I want to withdraw, so I have given withdraw is the function name. Okay, open bracket, close bracket. These are input parameters are optional. Input or output parameters you can pass, those are optional, right? So right now I am not giving any input parameter. Open bracket, close bracket. This is open braces, close braces. Okay, open braces and close braces. This is the input. This is a function definition. Okay, and what are the code you want to write? What is the main functionality? For example, I want to print some system.out. Okay, here I am just saying user withdraw amounts. Okay, how much amount he wants to withdraw? Some amount. Okay, yeah. Right, so this is the syntax with input parameter. I am passing input parameters in the sense this is a function. For this function I am passing some amount. How much amount I want to withdraw? I want to withdraw some 5,000. So this function what it will do? Okay, I will get the message as okay, user withdraws 5,000 amount. Okay, like that. So these are the function. So just remember the syntax, then it would be easy for you. Okay, access modifier, return type, function name, open bracket, close bracket. So this is nothing but one function. So withdraw function, my purpose of the function is withdrawing. So this is one function. And here if you observe, this is the second type of function. Here I am not returning any value. That's why I said void. If your function is not returning in the sense it is not giving any value back to anyone, right? So that means just a print statement I did. That's it. I don't have any return statement. Return in the sense this keyword will be there.
ఓకేనా. రిటర్న్ అనే ఫంక్షన్ ఈ కీవర్డ్ రిటర్న్ అంటే ఈ ఫంక్షన్ లో నుంచి నేను ఏదైనా యాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేసి ఫైనల్ గా ఇదిగో ఇది నా రిజల్ట్ అని వేరే ఒకరికి పాస్ చేయాలి. సో అట్లా ఎటువంటి వాల్యూ పాస్ చేయట్లా. ఓకేనా. సో పాస్ చేయట్లేదంటే అది వాయిడ్ ఉండాలి. ఇఫ్ ఐ ఆమ్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీథింగ్ దట్ కీవర్డ్ మైట్ బి దట్ రిటర్న్ టైప్ మస్ట్ బి వాయిడ్. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. ఇక్కడ ఇంకో ఫంక్షన్ రాసిన పిన్ చేంజింగ్. ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ద పిన్ నంబర్, రైట్. స్ట్రింగ్ ఇంటీజర్ int pin equals to 1 2 3 4 ఓకే అని ఇచ్చాను. ఆ తర్వాత నేను ఏం చేస్తాను, దీనికి పిన్ నంబర్ is పిన్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే పిన్ నంబరు ఐఎమ్ జస్ట్ ఇది రెండో టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్. ఏ ఫంక్షన్ విచ్ ఈస్ రిటర్నింగ్ ఏ వాల్యూ. ఓకేనా. ఏం వాల్యూ? స్ట్రింగ్ అన్నమాట. మనం స్ట్రింగ్ లో రిటర్న్ చేస్తున్నాం అంతే కదా. అందుకని ఇక్కడ ఏదైతే రిటర్న్ చేద్దాం, రిటర్న్ పక్కన ఆ వాల్యూ ఎటువంటి వాల్యూ అయితే ఉందో ఆ టైప్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి, రిటర్న్ టైప్. ఓకేనా. అది రిటర్న్ టైప్ అంటే దిస్ ఈస్ ద స్ట్రింగ్ పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ పిన్ చేంజ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ which this is the example for no return type. This is the example for with a return type. No return type in the sense void would be there. Okay, so that is the functions. Okay, and here we will type one more function is depositing money. How much amount? Into amount. Okay, so user deposits the amount. Okay, for example here a small function, here also I am writing okay balance amount. Okay, amount is how much something. Okay, his balance amount is 10,000 only. So I want to print that. Print ki return ki difference కనుక్కోండి ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఇది ఫంక్షన్స్ అంటారు. ఫంక్షన్స్ ఓకేనా? ఏమన్నా డౌట్ ఉందా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఫంక్షన్స్ లో? జస్ట్ మీరు సింటాక్స్ గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలు, ఆటోమేటిక్ గా మీరు ఏ ఫంక్షన్ అయినా రాయగలుగుతారు. ఇదేంటంటే మనకి ఏదన్నా స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ చేయాలనుకోండి, సిస్టమ్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ లైన్. ప్రింట్ లైన్ అంటే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క లైన్ లో వచ్చింది అనమాట. ఇది స్క్రీన్ మీద మనం ఏదైతే మెసేజ్ ఇచ్చామో ఆ మెసేజ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ప్రింట్ అయింది. దానికి ఫంక్షన్ ఏంటి? సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ లైన్. ఇది ఈ ఫంక్షన్ ఎవరిది? జావా వాళ్ళు జనరేట్ చేసి ఇచ్చింది. ఇది మన ఫంక్షన్. ఓకే, సో ఇది ఒక ఫంక్షన్ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్. ఇది విత్ రిటర్న్ టైప్. ఇది విత్ రిటర్న్ టైప్ ఏముండాలి? లాస్ట్ లో ఎండ్ స్టేట్మెంట్ మస్ట్ బి రిటర్న్ అనే కీవర్డ్ ఉండాలి, ఉండి సమ్ వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలి. ఇది రిటర్న్ టైప్. అర్థమైందా? ఎందుకంటే ఫంక్షన్స్ ప్రతి క్లాస్ లో మనం ఫంక్షన్స్ రాస్తా ఉంటాము. సో ఫంక్షన్స్ అనేది చాలా మంచి అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి ఫంక్షన్స్ తో పని చేయాలంటే. ఓకేనా. సో దీంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? ఓకేనా. ఎనీబడి హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ హియర్? ధనలక్ష్మి మీకు అర్థమైందా? అర్థమైందా? ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను. రాము మీకు? రాము గారు అది దేర్? స్కైలాబ్
ఎలా మీకు క్లియర్ ఆ కాన్సెప్ట్? సార్ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అండి? ఓకే సార్. శ్రావణి మీకు సార్ అర్థమైంది. వెంకటేశ్వరరావు గారు ఓకే కదా? ఫంక్షన్స్ ఇంతే, జస్ట్ మనం ఫాలో కావాల్సింది ఈ సింటాక్స్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? సింటాక్స్ ఒకటి ప్రాపర్ Okay. గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. ఓకే, సో ఇప్పుడు నా క్లాస్ ఉంది. మై క్లాస్ ఈజ్ రెడీ నౌ. మై క్లాస్ హ్యావింగ్ ఫ్యూ వేరియబుల్స్. ఓకేనా? అండ్ few variables are there in my class and few functions. This is example for class. Okay, this is the example for class. Okay, right? So now if I want to use these things in any other class, so my main launch, I am going to use my main launch. Okay, this is the engine. Okay, for example, you have a car. To start your car, you need to start the engine. The same way, you have a Java project. In the Java project, starting engine would be this one. Wherever you have public static void main function, that from there you can start your application. Okay. So here ATM point is my class. ATM is the object name. How to create the object for the class? Do you guys remember? Class name and the object is equal to new class name. Yeah. Very good. This is the class name and class public key and have class to the ఏం తప్పు చేసింది ఇక్కడ? ఓ న్యూ లేదు. ఓకే, క్లాస్ నేమ్ object name equals to new ATM point. When we said this statement, then what will happen? First thing, memory would be created for your class. Okay, variable. Okay, some 32 bits of memory. This also variable, integer, the 32 bits, and this is string. Okay, this is also 32 bits of memory, and these are the functions. For all of them, memory would be created at what point? When you say new. So here memory is created, for example. So this is the memory, whole memory for this much memory space for our class, and in this class you may have different variables. This is for amount variable, this is for some other variable, and these are the for some functions. Okay, like that memory would be created only when you say new of ATM point. Okay, that point just remember. ATM dot, see how many functions are there? How many functions are here in our class? One function, 2, 3, 4. Okay, but see here, if you observe, we are getting number of functions. So function in the sense the circle. Okay, a green mark is there, right? It's a circle. So that is nothing but function. That function coming from ATM point class. This is one function, deposit one function from ATM point. Equals is a function, but it is not from our class. It is from object class. Okay, from object class 1, 2, 3, 4, 5,
Pin change is from our class. Pin change and withdraw. 4 classes from our thing, and we have another some other classes, some other functions from object class. That is one very important point. Just remember, when time comes, I will tell you. Okay. You have the functions from object class. Whenever you create one class, you may have defaultly all these functions. Equals, get, hash code, notify, all these functions would be there by default. But these functions are not your functions. These functions coming from object class. Okay. Because for all classes, the parent is object. Okay. Right. Whatever the class you create, that class is child to your parent object class. Okay. That is one point. What in interviews they will ask you, what is the parent class for all classes? The parent class for all classes is object class. Remember? What is the parent class? Object class is the parent for all classes. That's why you created ATM point. It has only 4 functions. But whenever you created the object for your ATM point, you got, along with your 4 functions, 1, 2, 3, 4, another 7 or 8 functions came. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9. 9 functions came. Those 9 functions from object class. Okay. So now I want to call my withdraw function. How do I call? You say withdraw. Object dot withdraw function. Okay. How much amount I want to withdraw? Okay, I would like to withdraw 10,000. See, because it is asking input parameter. In input, I just pass 10,000. That will be printed. Okay. Got it? This is how we can call the functions. We can call the functions like this. Okay. ATM point, ATM dot withdraw. One second. I want to call one more function. What is that? Okay. ATM dot deposit. I want to deposit some function. Deposit the amount. So I have deposit function. So how to call deposit, and it has input parameter. So I should pass the input. Okay. I am depositing 5,000. Okay. ATM dot. I want to check the balance. Okay. It doesn't have any input parameter, right? See here. Do I have any input parameter here? So I don't have any input parameter. So I want to just check the balance. Okay. So this is how we should call the functions. This is implementation of the function. Where you implement in a class, you implemented the function like this. Clear? This is another function. Like this, you implemented 4 functions. So this is another class. Main branch is another class, right? So ATM point class. So this class functions, నా దగ్గర ఒక క్లాస్ ఉంది, దాంట్లో 4 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఫంక్షన్స్ ని వేరే క్లాస్ లోకి నేను కాల్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? ఇది వేరే క్లాస్, అవునా కదా? మెయిన్ లాంచ్ అనేది వేరే క్లాసు, ఏటీఎం పాయింట్ అనేది వేరే క్లాస్. బట్ ఈ మెయిన్ లాంచ్ అనే క్లాస్ లో నుంచి నేను ఏటీఎం పాయింట్ అనే క్లాస్ యొక్క ఫంక్షన్స్ ని కాల్ చేద్దాం అనుకో. చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ పాయింట్, ఆల్వేస్ రిమెంబర్ యూ షుడ్ క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్. వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ there is no use of the function, there is no use of class. ఓకేనా? ఒక క్లాస్ లో ఉన్న ఫంక్షన్స్ ని యూజ్ చేయాలి అంటే దానికి కంపల్సరీగా ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ తో, లేకపోతే దీన్నే ఇన్స్టెన్స్ క్రియేషన్ అంటారు. ఇన్స్టెన్స్ క్రియేషన్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్, బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, సో వీ కెన్ కాల్ దీస్ ఫంక్షన్స్ లైక్ దిస్. Is it clear? This point is clear? How to call the function? Any doubts here?
If it is clear, I will go next step. Is it clear to you? Skylab, is it clear to you how to call the function? ఒక క్లాస్ లో ఉన్న ఫంక్షన్ ని ఇంకో క్లాస్ లో ఎట్లా కాల్ చేస్తాం? మన క్లాస్ ఏటీఎం పాయింట్, అది క్లాస్. దాంట్లో 4 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఆ 4 ఫంక్షన్స్ ని నేను మెయిన్ లాంచ్ అనేది ఒక క్లాస్ ఉంది, ఆ క్లాస్ లో నుంచి కాల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. కాల్ చేయాలంటే నేను ఏం చెప్పాను, ఏటీఎం పాయింట్ అనే క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఇట్లా కాల్ చేద్దాము అని చెప్పాను. ఇంతవరకు క్లియరా? రాము, ఆర్ యు దేర్? రాము, వెంకటేశ్వర గారు, ఆర్ యు క్లియర్? వెంకటేశ్వర, ఆర్ యు క్లియర్? మై వాయిస్ ఈజ్ ఆడిబుల్ నా? కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అయిందా? హౌ టు కాల్ ద ఫంక్షన్స్ అనేది ఏమైనా డౌట్ ఉందా అక్కడ? వెంకటేశ్వర గారు, హౌ టు కాల్ ద ఫంక్షన్స్ అనేది క్లియర్ ఉందా, ఏమైనా డౌట్ ఉందా? క్లియరే కదా. జస్ట్ ఏమిటి, ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ ని కాల్ చేస్తే చాలు. ఓకే, అది ఏటీఎం పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఆర్ ఫంక్షన్ నేమ్. సో హౌ టు రన్ దిస్ క్లాస్? ఓకే, రైట్ క్లిక్, just you should say right click and then run as Java application. సో చూడండి, ఇక్కడ డేటా వచ్చేసింది. యూజర్ విత్డ్రాస్, ఫస్ట్ ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేశాం. ఏంటి దాని అవుట్పుట్? యూజర్ విత్డ్రాస్ అమౌంట్ 10,000. మన ఫంక్షన్ లో రాసిన స్టేట్మెంట్లే కదా ప్రింట్ అయింది. ఓకేనా? సో యూజర్ వాంట్స్ టు విత్డ్రా డిపాజిట్స్ అమౌంట్. హౌ మచ్ యూ డిపాజిటెడ్? Amount is 5,000. What is the balance? 10,000. ఓకే, సో ఇట్లా మనము స్టేట్మెంట్స్ ప్రింట్ చేసాం. క్లియరా? ఇప్పుడు పబ్లిక్ యాక్సెస్ మాడిఫైర్స్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏదో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. దాకా వరకు జస్ట్ యాక్సెస్ మాడిఫైర్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా. పబ్లిక్ అంటే యాక్సెస్ ఉండేది, ప్రైవేట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I made this is a private. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఈ ఫంక్షన్ ని ప్రైవేట్ చేశా. ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ ని వేరే క్లాస్ లోకి కాల్ చేసుకోవచ్చా, యూజ్ చేసుకోవచ్చా? ఇంచేంజ్ ఫంక్షన్ ని No, sir. చూద్దాం. నో కదా, వెరీ గుడ్, దట్ ఈస్ రైట్. కాలే చేయలేదు, ప్రైవేట్ ఇంచేంజ్ ఫంక్షన్ కాల్ చేయాలి. సో నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు కాల్ దట్ ఏటీఎం డాట్ పిన్. చూడండి, లేదు అసలు పిన్ చేంజ్ అనే దాంతో ఫంక్షనే లేదు. ఎందుకు లేదు? ఇక్కడ యాక్చువల్ గా ఉంది, ఇక్కడ ఆ క్లాస్ ఉంది, బట్ వేరే క్లాస్. దిస్ ఈజ్ అదర్ క్లాస్, రైట్? మెయిన్ క్లాస్. దీంట్లో నుంచి నేను కాల్ చేద్దాం అనుకున్నా పిన్ చేంజ్ అనేది. ఇది లేదు మన దగ్గర, లేదు. చూడండి, నో డిఫాల్ట్ ప్రొఫైల్ అంటే ఏంటి? అది ప్రైవేట్ ఉంది. ప్రైవేట్ ఉంటే అదర్ క్లాస్ కెన్ నాట్ హ్యావ్ ద యాక్సెస్ టు దట్ క్లాస్. ఓకే, క్లియరా? ప్రైవేట్ అంటే అర్థమైందా? హలో, Yes, sir. అర్థమైంది. సో ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ కానీ ప్రైవేట్ మెథడ్ కానీ ఏదైనా సరే, ఇప్పుడు ఈ వేరియబుల్ ని నేను ప్రైవేట్ చేస్తా. సో ఇక్కడ చూడండి, నేను ఏటీఎం డాట్ పిన్ ఉందా? లేదు. చూసారా? ఒక క్లాస్ లో ప్రైవేట్ ఉంటే అది ఆ ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ వేరే క్లాస్ కి ఎవ్వరికి అవైలబిలిటీ ఉండవు. అంతే కదా, మన ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీస్ మనయే.
వేరే వాళ్ళకి అవసరం లేదు దాని గురించి. సో అట్లా అన్నమాట ప్రైవేట్ అంటే. సో ఇప్పుడు చూడండి, పిన్ అనేది వచ్చిందా రాదా? వేరియబుల్ పిన్ చూడండి, ఇక్కడ ఉంది పిన్. ఓకే, అది యాక్సెస్ మోడిఫైర్ అంటే. ఓకేనా? సో గ్రీన్ మార్క్ లో ఉన్నాయన్ని ఫంక్షన్స్ చూడండి, చివర్లో ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ ఉండిద్ది. ఇవి వేరియబుల్స్. ఒక ఏం సింబల్ అంటారు దీన్ని? ట్రయాంగిల్ సింబల్ ఉంది చూసారా, దాంతో ఉండేదాన్ని వేరియబుల్స్ అంటారు. సో ఒక క్లాస్ లో ఏముంటాయి? వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ క్లాస్? ఏ క్లాస్ విల్ హ్యావ్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్, collection of variables and functions. ఆర్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ ఫీల్డ్స్. ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఫీల్డ్స్ అన్న ఒకటే. ఓకే, ప్రాపర్టీస్ ఒకటి వేరు, బట్ ఫీల్డ్స్ వేరియబుల్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వేరియబుల్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద క్లాస్. నౌ I think you have some idea about the class, right? So what is the class and how to create a class, how to declare a variable, and how to create a functions inside a class. Okay, right? సో ఈ ఫంక్షన్స్ లో ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఉంది అన్నమాట. ఓకే, సో ఒక ఫంక్షన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఏ ప్రింట్, రైట్? మన దగ్గర ప్రింటర్ మిషన్ ఉంది. ప్రింటర్స్ లో ఎన్ని రకాల ప్రింటర్స్ ఉంటాయి? జిరాక్స్ మిషన్ తో కూడా ప్రింట్ చేయొచ్చు, అవునా? ఒక కెమెరాతో తీసిన ఫొటోస్ ని కూడా ప్రింట్ చేయొచ్చు, రైట్? ఇంకా పేపర్, నార్మల్ పేపర్ తో ప్రింట్ చేయొచ్చు. ఇట్లా డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్, డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. బట్ ఆల్ థింగ్స్ విల్ డూ సమ్ ప్రింటింగ్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు మనం ప్రింటర్ తో పేపర్ ప్రింటింగ్ చేయొచ్చు, మళ్ళీ జిరాక్స్ మిషన్ నుంచి కూడా ఒక ప్రింటింగ్ వచ్చింది. సో ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ కామన్. ప్రింట్ అనేది ఒక ఫంక్షన్, బట్ ఆ ప్రింటింగ్ అనేది డిఫరెంట్ ప్రింటింగ్ చేస్తుంది. ఒకడు ఫోటో ప్రింట్ చేస్తాడు, ఒకడు జిరాక్స్ మిషన్ తో జిరాక్స్ ప్రింట్అవుట్ చేస్తాడు, ఇంకొకటి స్కాన్ తీసుకుని ఏదో ఒకటి ప్రింట్ చేస్తాడు. సో పర్పస్ ఒకటే ఉంది, కానీ విత్ పారామీటర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యావ్ విత్డ్రా ఫంక్షన్ ఈస్ దేర్, రైట్? Another withdraw function. Okay, so here I took one parameter. See, when I copy and duplicated, it is giving error, right? See, in red mark, it is highlighted in red mark, and it is saying duplicate method, right? What it is saying? Duplicate method. But if I make some parameter difference, for example, here along with this, I am using some other parameter. Withdraw amount is 5,000 and balance amount, B amount. Okay, balance amount. After withdrawing, I want to see the balance amount. Okay, now see, the error is gone, right? So this is one important point. Okay, so function name here, if you observe, function name is same, right? Function name is same. This is also withdraw function, this is also withdraw function, but there is a difference. What is the difference? It took one parameter, it took two parameters. Okay, every interview, this question, 100% they will ask this question. Okay, 100 to 100% they will ask this question. Okay, this concept. So listen clearly. So this is a withdraw function, and this is also withdraw function, but the purpose, internal details are different. See, here it is using int amount, here it is using two parameters. So in parameter, okay, in 1 minute, less than 1 minute, the session will close.
Okay, you please rejoin once again. Okay, I will take another 10 to 15 minutes. That's it. Okay, more than that I don't want. People are so function name and with function name is same. Parameters are different. This concept is nothing but method overload. Okay, what is the concept name? The concept name is method overloading. సో దీన్నే మనము ఈ కాన్సెప్ట్ ని ఏమంటామంటే పాలిమార్ఫిజం లో స్టాటిక్ టాపిక్ వచ్చేసి పాలిమార్ఫిజం. ఓకే, పాలిమార్ఫిజం అంటారు. పాలిమార్ఫిజం లో ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ పాలిమార్ఫిజం. ఓకే, సో ఇది మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటారు కాన్సెప్ట్. ఓకే, అంటే మెథడ్ నేమ్ సేమ్ ఉంది, మెథడ్ నేమ్ ఇస్ సేమ్, పారామీటర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ ఒక పారామీటర్ ఉంది, ఇక్కడ 2 పారామీటర్లు ఉంది. దీన్ని ఏమంటారు? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి, మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ కాన్సెప్ట్. ఓకేనా? ఒక క్లాస్ లో అండ్ అనదర్ పాయింట్ ఏంటి, ఈ 2 మెథడ్స్ ఒకే క్లాస్ లో ఉన్నాయి. ఈ ఏటీఎం పాయింట్ లోనే ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ 2 క్లాసెస్ విత్ ద సేమ్ నేమ్. అవునా? విత్డ్రా అండ్ విత్డ్రా, ఈ 2 క్లాసులు ఉన్నాయి విత్ సేమ్. సో అట్లా దాన్ని ఏమంటారంటే మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ కాన్సెప్ట్ అంటారు. ఇంకా ఒక క్లాస్ లో మల్టిపుల్ ఫంక్షన్స్ విత్ సేమ్ నేమ్ ఉంటే దాన్ని మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్. ఇది పాలిమార్ఫిజం లో వన్ టైప్ ఆఫ్ పాలిమార్ఫిజం. ఆ పాలిమార్ఫిజం పేరు స్టాటిక్ పాలిమార్ఫిజం. ఎందుకంటే ఇది సేమ్ క్లాస్ లో ఉంది కాబట్టి దీనికి వేరియంట్, వన్ టైప్ ఆఫ్ వేరియంట్, ఇట్ ఈస్ స్టాటిక్ పాలిమార్ఫిజం. ఓకే, ఇంతవరకు క్లియర్ కదా? ఇప్పుడు
దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇది ఫంక్షనా కాదా? చూడండి, ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ గమనించండి, ఈ ఫంక్షన్ గమనించండి. రైట్, ఏటీఎం పాయింట్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ బ్రాకెట్, విత్డ్రా ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ బ్రాకెట్, ఒకటే డిఫరెన్స్ ఉంది. ఫంక్షన్ నేమ్, ఇది క్లాస్ నేమ్ కదా, ఇది ఫంక్షన్ నేమ్. ఫంక్షన్ నేమ్, క్లాస్ నేమ్ రెండు సేమ్ గా ఉన్నాయి. ఉంటే దాన్ని ఏమంటారంటే, ఫంక్షన్ నేమ్ క్లాస్ నేమ్ రెండు సేమ్ గా ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు? కన్స్ట్రక్టర్ అంటారు అనమాట. వాట్ ఈస్ ద నేమ్? కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే, ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ని మనం దేనికోసం వాడతాము? ఏదైనా వాల్యూస్, ఇక్కడ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, ఈ 3 తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పైన. ఇవి 3 వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేశాను, జస్ట్ వాల్యూస్ అసైన్ చేయాల. ఈ వాల్యూస్ ని మనం లోపల అసైన్ చేసుకోవచ్చు. అమౌంట్, ఇది ఒక ఫంక్షన్, అమౌంట్ ఈక్వల్స్ టు 10,000 అని పెడతాం. పిన్ ఈక్వల్స్ టు 5,000 పెడతాం. బ్యాంక్ నేమ్ ఏంటి? మన బ్యాంక్ చేసి ఓకే. సో ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఇది రెండు ఒకటే. ఇది ఫంక్షన్ కదా, ఇట్లానే ఉండలా, ఈ ఫంక్షన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి అట్లానే ఉంది, కానీ చిన్న డిఫరెన్స్. ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ అనేది లేదు, గమనించారా? ఈ ఫంక్షన్ కి ఈ ఫంక్షన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ లేదు. ఇక్కడ మన ఫంక్షన్ నేమ్స్ ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు, మన ఇష్టం వచ్చిన పేరు ఇచ్చుకోవచ్చు మన ఫంక్షన్ నేమ్. కానీ ఈ క్లాస్ నేమ్, ఫంక్షన్ నేమ్ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి అన్నమాట. సో దాన్నే కన్స్ట్రక్టర్ అంటారు. ఓకే, కన్స్ట్రక్టర్ అని ఎందుకు? ఫంక్షన్స్ నార్మల్ గా ఇట్లా రాసుకోవచ్చు కదా, మళ్ళా దాన్ని ఆ ఫంక్షన్ కన్స్ట్రక్టర్ అని ఎందుకు అన్నారు? కన్స్ట్రక్టర్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అది తెలుసుకున్నాం. కన్స్ట్రక్టర్ అంటే మెయిన్ గా ఎందుకు వాడతాము అంటే, ఒక క్లాస్ లో కొన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, ఆ వేరియబుల్స్ కి నేను వాల్యూస్ అసైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. టు ఇనిషియలైజ్ ద వాల్యూస్, ఓకే, వి యూజ్ కన్స్ట్రక్టర్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఎందుకు వాడతామంటే టు ఇనిషియలైజ్ ద వాల్యూస్. ఆ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, ఆ వేరియబుల్స్ కి వాల్యూస్ ఇనిషియలైజ్ చేద్దాం అనుకున్నాను ఇనీషియల్ గా. సో నేను ఇక్కడ ఇనిషియలైజ్ చేస్తే వాల్యూస్ ఏమైంది? ఆల్ ఫంక్షన్స్ కి ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఆ వేరియబుల్, ఇప్పుడు అమౌంట్ అనగానే ఇక్కడ అమౌంట్ అన్నాను, ఈ అమౌంట్ ఇక్కడ కూడా వచ్చేసి దాంట్లో వాల్యూ ఏముందో అది ఈజీగా మనం ప్రింట్ చేసేసి, ఎందుకు పైన ఇక్కడ వాల్యూ అసైన్ చేసాం, సరేనా? అట్లా ఇనిషియలైజ్ చేయడానికి వాడతాం. ఓకే, ఇనీషియల్ గా అదొకటి, అది కన్స్ట్రక్టర్. కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఏంటి? ఫంక్షన్ నేమ్, క్లాస్ నేమ్ బోత్ ఆర్ సేమ్. క్లాస్ నేమ్, ఇది క్లాస్ నేమ్, ఇది ఫంక్షన్ నేమ్. సో బోత్ ఆర్ సేమ్, దాన్నే కన్స్ట్రక్టర్ అంటారు. సో ఈ కన్స్ట్రక్టర్ కి ఏంటి? కన్స్ట్రక్టర్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షనే. ఈ ఫంక్షన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయో కన్స్ట్రక్టర్ కూడా అంతే ఉండిద్ది. కానీ కన్స్ట్రక్టర్ యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే టు ఇనిషియలైజ్ ద వాల్యూస్. ఓకే, ఇక్కడ రిటర్న్ కీవర్డ్ ఉండదు, కన్స్ట్రక్టర్ కి రిటర్న్ కీవర్డ్ ఉండదు అనమాట. దెర్ ఇస్ నో రిటర్న్ కీవర్డ్ ఫర్ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకేనా? సో దాన్ని కన్స్ట్రక్టర్ అంటారు. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. కన్స్ట్రక్టర్ లో మనకి 3 టైప్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉంటాయి. ఒకటి పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్, వితౌట్ పారామీటర్ కన్స్ట్రక్టర్. ఇదేంటి? ఏటీఎం పాయింట్ అంటే దీనికి నో పారామీటర్స్, అంటే వితౌట్ పారామీటర్ కన్స్ట్రక్టర్. ఇంకోటి ఏంటి? ఐ కెన్ క్రియేట్
another function with parameters. For example, into some pin number. Okay, ఇది ఒక పారామీటర్ క్లాసెస్. ఇక్కడ ఏది ఇచ్చామో ఆ నంబర్ వచ్చేసి ఎక్కడ పడి ఇవ్వాలి. సో ఇది పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్. సో ఈ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. కన్స్ట్రక్టర్ లో ఇది మెథడ్ ఓవర్లోడా కాదా? ఇజ్ ఇట్ మెథడ్ ఓవర్లోడ్ ఆర్ నాట్? ద కాన్సెప్ట్. ఫంక్షన్ నేమ్ సేమ్, ఫంక్షన్ నేమ్ రెండింటికి సేమ్ ఉంది, బట్ పారామీటర్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. సో మిమ్మల్ని ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఎక్కువగా అడుగుతాడు కన్స్ట్రక్టర్ లో మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ పాసిబుల్ అయిద్దా లేదా అని అడుగుతుంది. పాసిబుల్ అయిద్దా లేదా? పాసిబుల్ అయింది. కన్స్ట్రక్టర్ లో మనం 3 టైప్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్ అనుకున్నాము. ఒకటి పారామీటరైజ్ కన్స్ట్రక్టర్, వితౌట్ పారామీటరైజ్ కన్స్ట్రక్టర్. అది మూడోది ఏంటి? డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. సో ఈ రెండు కన్స్ట్రక్టర్స్ లేకపోయినా చూడండి ఎటువంటి ఎర్రర్ ఇవ్వాల సిస్టమ్. నాకు ఆల్రెడీ బై డిఫాల్ట్ క్రియేట్ అయిన ఒక పారామీటర్ కన్స్ట్రక్టర్ ని తీసేస్తే ఏం జరుగుతుంది? ఎటువంటి ఎర్రర్ త్రో చేయాల. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? ప్రతి ఒక్క క్లాసు ఒక కన్స్ట్రక్టర్ కంపల్సరీగా ఉండేది. ఆ కన్స్ట్రక్టర్ ఎవరు జనరేట్ చేస్తాడు? బ్యాక్ ఎండ్ లో మనకు తెలియకుండా మన జావా కన్స్ట్రక్టర్ ని క్రియేట్ చేసిద్ది అనమాట. దాంట్లో కోడ్ ఏమి ఉండదు, జస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ మాత్రమే క్రియేట్ అయి ఉండేది. ప్రతి క్లాస్ కి ఒక కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ అయి ఉండేది కంపల్సరీగా. దాన్నే డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్స్ అన్నారు. ఓకేనా? డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్స్. ఓకేనా? డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటే రాము గారు కొంచెం మ్యూట్ లో వెళ్ళరా? రాము గారు ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్టర్స్ అర్థమైందా? 3 టైప్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉన్నాయి. కన్స్ట్రక్టర్ లో ఎన్ని రకాలు? శ్రావణి కొంచెం ఒకసారి చెప్పరా? 3 types of constructors, sir. One is without parameters and with parameters. Default constructors. డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. ఈ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది మనము ఏమి క్రియేట్ చేయకుండా జావా క్రియేట్ చేసింది అనమాట. ఓకేనా? ఇది లేదనుకోండి, ఈ రెండు మనం తీసేసాము. అప్పుడు కూడా ఒక కన్స్ట్రక్టర్ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉండిద్ది. ఓకేనా? సో అది డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. ప్రతి క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ కంపల్సరీ అన్నమాట. కన్స్ట్రక్టర్ ఎందుకు వాడతాము? ధనలక్ష్మి గారు, కన్స్ట్రక్టర్స్ ఎందుకు వాడతాము? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ద కన్స్ట్రక్టర్? One of the functions to initialize the values. Yes. To initialize the values, we must use the constructor. ఓకేనా? సో అందువలన. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఇది చూద్దాం. ఓకే, కన్స్ట్రక్టర్ లో కూడా ఒక స్టేట్మెంట్ పెట్టేద్దాం మనకు అర్థం కావడానికి. కన్స్ట్రక్టర్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ కన్స్ట్రక్టర్ అండ్ ఓకే. అమౌంట్ ప్రింట్ చేస్తాను. సో ఒక వేరియబుల్ ని ఒక స్ట్రింగ్ కి జత చేయాలంటే ఏం చేస్తారు? ఇట్లా ప్లస్ సింబల్ వాడాలి. ఓకే, వాల్యూస్ ఫ్రమ్ కన్స్ట్రక్టర్ నాను అమౌంట్
ఇది స్ట్రింగ్. ఇక్కడ ఈ డబుల్ కోట్స్ లో ఏదైతే వాల్యూ వచ్చిందో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ప్రింట్ అయింది. ఓకేనా, గుర్తుపెట్టుకో. ఈ డబుల్ కోట్స్ లో నేను ఏదైతే వాల్యూస్ ఇస్తానో అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ప్రింట్ అయింది. ఇది వేరియబుల్ అమౌంట్ అనేది. చూడండి, అమౌంట్ లో 10,000 ఉంది. ఓకే, అమౌంట్ ఈస్ 10,000 అండ్ పిన్ నంబర్. పిన్ ఈస్, ఇక్కడ పిన్ అనగానే ఏమొచ్చిందో చూడండి, ఇది వేరియబుల్. ప్లస్ తర్వాత ఉండేది వేరియబుల్. ఇంతవరకు నేను డబుల్ కోట్స్ లో పెట్టాను. డబుల్ కోట్స్ లో ఏది ఇస్తే అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ప్రింట్ అయింది. ఆ తర్వాత ఈ వేరియబుల్ లో ఉన్న వాల్యూ వచ్చేసి మనం ప్రింట్ అవుట్ యాడ్ చేసాం. ప్లస్ అన్నాను. ప్లస్ అన్నప్పుడు దాని పక్కన వేరియబుల్ నేమ్ ఇవ్వాలి. మళ్ళీ ప్లస్ అని తర్వాత ఇంకా దీనికి స్టేట్మెంట్ ఇది. సో ఇప్పుడు ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ని ఎట్లా కాల్ చేస్తామో చూద్దాం. ఓకే, నేను ఎక్కడ కాల్ చేశానా కన్స్ట్రక్టర్ ని? వెంకటేశ్వరరావు గారు, ఇక్కడ నేనేమన్నా చేంజ్ చేశానా ఈ కోడ్ లో? ఇప్పుడు వెంకటేశ్వరరావు గారు ఉన్నారా? ఆ, ఇక్కడ నేనేమన్నా చేంజ్ చేశానా? ఏమీ చేయలేదు కదా. ఇందాక ఏదైతే ఫంక్షన్ ఉందో అదే ఫంక్షన్ అట్లానే ఉన్నాయి కదా, నేనేం చేంజ్ చేయాల. కానీ ఇప్పుడు ఈసారి చూడండి, నేను రన్ చేస్తున్నాను, ఇందాక వచ్చిన రిజల్టే రావాలిగా. ఇక్కడ నేనేం చేంజ్ చేయలేదంటే, కానీ అన్నింటికంటే టాప్ ఏం వచ్చింది చూడండి, మీరు రాసిన కన్స్ట్రక్టర్ వచ్చింది. కన్స్ట్రక్టర్ లో ఉన్నటువంటి ఫంక్షన్ కాల్ అయింది. అర్థమైందా? అదేంటి, నేను ఎక్కడ కాల్ చేయలేదు కదా. ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్స్ ని ఎట్లా కాల్ చేశాను? ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఏటీఎం పాయింట్ డాట్ ఏటీఎం డాట్ చెక్ బ్యాలెన్స్ అట్లా కాల్ చేశా కదా ఫంక్షన్స్ అంటే. మరి నా కన్స్ట్రక్టర్ యొక్క ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటో చెప్పండి. కన్స్ట్రక్టర్ యొక్క ఫంక్షన్ నేమ్ ఇదే కదా. క్లాస్ నేమ్, ఫంక్షన్ నేమ్ ఏముంటే దాన్ని కన్స్ట్రక్టర్ అన్నాం. సో దాన్ని మీరు స్పెసిఫిక్ గా కాల్ చేయాల్సిన అవసరం లా. ఇదే కదా, ఇదే కదా కాల్ చేశారంటే, అవునా కాదా? అది వన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షనే కదా, రైట్? సో అక్కడే మీరు కాల్ చేసినట్టు లెక్క. సో అన్నింటికంటే దీన్ని బట్టి అన్నింటికంటే ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఇంకొక ఏది? అన్నింటికంటే ఫస్ట్ ఫంక్షన్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది కాల్ అయింది. మీరు స్పెసిఫిక్ గా ఏం కాల్ చేయాల్సిన అవసరం లా. మీరు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయగానే ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఆ క్లాస్ నేమ్ తో మీకు ఎక్కడైనా మెథడ్ ఫంక్షన్ ఒకటి డిక్లేర్ అయ్యి ఉంటే ఆ ఫంక్షన్ ఆటోమేటిక్ గా కాల్ అయిపోద్ది కన్స్ట్రక్టర్ ఉంటే, అవునా? సో అది కన్స్ట్రక్టర్స్ అన్నింటికంటే ఫస్ట్ కాల్ అయ్యే ఫంక్షన్ ఏంటి? కన్స్ట్రక్టర్. కన్స్ట్రక్టర్ విల్ బి ఇన్వోక్డ్ ఫస్ట్ అన్నమాట. దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ టు స్పెసిఫికల్లీ కాల్. అట్లా అంటున్నా కానీ మనం కాల్ చేస్తున్నట్టే కదా. ఇది ఒకటే కాదా, రెండు ఒకేలాగా ఉన్నాయా లేదా? కాకపోతే ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ వాడట్లా అంతే. సో మనం క్రియేటింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్, వెన్ ఎవర్ యూ క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్ అట్ ద టైమ్ ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ విల్ బి కాల్డ్. అర్థమైందా? అందుకనే నాకు నా క్లాస్ లో కొన్ని వేరియబుల్స్ కావాలనుకోండి, వాల్యూస్ కావాలంటే మనం ఫస్ట్ ఆ క్లాస్ మొత్తానికి వాల్యూస్ కావాలంటే మనం ఏం చేస్తాం, కన్స్ట్రక్టర్ లో వాల్యూస్ పెట్టేస్తాం. ఆ వాల్యూస్ ఆ క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి ఆల్ ఫంక్షన్స్ కి అవైలబిలిటీ ఉంది. ఓకేనా? కన్స్ట్రక్టర్ అర్థమైందా? కన్స్ట్రక్టర్స్ అంటే అర్థమైందేవా? కన్స్ట్రక్టర్ అంటే కన్స్ట్రక్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సేమ్ యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ అంతే. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. బట్ ఇక్కడ మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఈ కన్స్ట్రక్టర్ 2 క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి, రెండు డిఫరెన్స్ లో ఉన్నాయి ఈ ఫంక్షన్ కి మిగతా ఫంక్షన్స్. కన్స్ట్రక్టర్ లో రిటర్న్ టైప్ అనేది ఉండదు, మిగతా ఫంక్షన్స్ కి రిటర్న్ టైప్ ఉండిద్ది. చూడండి, ఇది నార్మల్ ఫంక్షన్, ఇది కన్స్ట్రక్టర్. సో ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ అనేది లేదు. ఫంక్షన్ అనగానే మనం రిటర్న్ టైప్ ఉండాలనుకున్నాం కదా, కానీ ఇది రిటర్న్ టైప్ లేదు కాబట్టి దాని ఫంక్షన్ కూడా మనం ఏమంటున్నాము, కన్స్ట్రక్టర్ అంటున్నాం. బట్ రెండు సేమే, కన్స్ట్రక్టర్ ఫంక్షన్ బోత్ ఆర్ సేమ్. అది మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి, మెయిన్ అట్రిబ్యూట్ ఏంటి? కన్స్ట్రక్టర్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ద రిటర్న్ టైప్.
ఓకే. అండ్ రెండోది ఏంటి, ఫంక్షన్ నేమ్ మై క్లాస్ నేమ్ class, రెండు సేమ్. both are దాన్నే కన్స్ట్రక్టర్ అంటారు. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్, టు ఇనిషియలైజ్ ద వాల్యూస్. ఓకే, టు ఇనిషియలైజ్ ద వాల్యూస్ వి యూజ్ ద కన్స్ట్రక్టర్. అండ్ రెండోది ఏంటి, అది పర్పస్. బట్ మెయిన్ అట్రిబ్యూట్స్ కన్స్ట్రక్టర్ మెయిన్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ రిటర్న్ టైప్ అండ్ క్లాస్ నేమ్ ఫంక్షన్ నేమ్ సేమ్. ఇది కన్స్ట్రక్టర్. వాట్ ఆర్ ద 3 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్స్? వెంకటేశ్వరరావు మీకు చెప్పారు. వితౌట్ పారామీటర్, విత్ పారామీటర్, డిఫాల్ట్. ఇవి 3 టైప్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకేనా? క్లియరా? క్లియర్ కదా? విత్ పారామీటర్, వితౌట్ పారామీటర్, నో పారామీటర్, డిఫాల్ట్ పారామీటర్, సారీ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకేనా? ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇప్పుడు దాకా చెప్తున్న దాంట్లో? రాము గారు ఉన్నారా? రాము గారు ఎప్పుడు వస్తారు? రాము గారు ఉన్నారా? హలో, లక్ష్మి శ్రావణికి క్లియర్ అంతే సార్. మీకు క్లియరే కదా మొత్తం ఇంతవరకు చెప్తున్నాను? ఓకే సార్. సో ఇది ఫంక్షన్స్. ఫంక్షన్స్ లో ఇంకోటి ఏంటి, మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏమనుకున్నావు, ఫంక్షన్స్ లో కంపల్సరీ 100% క్వశ్చన్ ఏంటి, ఇంటర్వ్యూ అనగానే వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటి, మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్. వాట్ ఈజ్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్? శ్రావణి గారు, వాట్ ఈజ్ ద మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్? శ్రావణి, sir, వాట్ ఈజ్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్? method overloading అంటే class name and function name both are same. నో నో నో, క్లాస్ నేమ్ ఫంక్షన్ నేమ్స్ ఏమంటే కన్స్ట్రక్టర్. అవును సార్, కన్స్ట్రక్టర్ కూడా functions are same, sir. Functions are same. టూ మెథడ్ నేమ్స్ ఆర్ సేమ్, ఫంక్షన్ నేమ్స్ ఆర్ సేమ్. యా, మీరు చెప్పిన కన్స్ట్రక్టర్ లో ఓవర్లోడింగ్ గురించి చెప్తున్నారు శ్రావణి అట్లయితే, అవునా? అండ్ నేను జస్ట్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అన్నాను, దానికి క్వశ్చన్ వేరు ఉంది. దానికి అది ఇంటర్వ్యూయర్ మిమ్మల్ని ఎప్పుడైతే కన్ఫ్యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటారో అప్పుడు మీరు కన్స్ట్రక్టర్ గురించి చెప్పినప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఓకే, మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ చెప్పండి. మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ శ్రావణి, సార్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ ఇక్కడ చూడండి. తెలీదా? ఇది చూడండి, ఇది ఫంక్షన్ నేమ్, అవునా? విత్డ్రా, ఇది ఫంక్షన్ నేమ్ విత్డ్రా. ఓకే సార్, మెథడ్ నేమ్ సేమ్ బట్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి. అది అది మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్. ఓకే, ఈ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ ఇంకో రకంగా అడుగుతాడు, వాట్ ఈజ్ స్టాటిక్ పాలిమార్ఫిజం అంటాడు. ఆన్సర్ ఏంటి, మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్. ఓకే, సో అంటే పాలిమార్ఫిజం అంటే ఏంటంటే ఒక ఎంటిటీ, వన్ సింగిల్ ఎంటిటీ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ మెనీ ఫార్మ్స్. ఓకే, దాన్నే పాలిమార్ఫిజం అంటారు. పాలి అంటే మెనీ, ఫార్మ్స్ అంటే డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ అన్నమాట. సో సేమ్ మెథడ్ విత్ డిఫరెంట్ వేరియేషన్. ఇక్కడ ఒక పారామీటర్ ఉంది, ఇది ఇంకో పారామీటర్ ఉంది, దాన్నే పాలిమార్ఫిజం అని కూడా అంటారు. పాలిమార్ఫిజం లో వన్ కైండ్ ఆఫ్ పాలిమార్ఫిజం ఈ స్టాటిక్ పాలిమార్ఫిజం అంటారు. అంటే సింగిల్ క్లాస్ లోనే ఉంది, ఒకే క్లాస్ లో రెండు ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి బట్ పారామీటర్స్ డిఫరెంట్ ఉంది, దీన్నే స్టాటిక్ పాలిమార్ఫిజం అంటారు. ఓకే ఓకే,
can I have method overloading in constructors? Constructors will constructors will support method overloading or not? That is my question. Dhanlakshmi, is my constructor will support method overloading or not? Dhanlakshmi, is my Yeah. constructor will support method overloading or not? No, sir, not. No, Dharma. ఎస్ చూడండి, ఇది ఒకటే కదా, ఇది ఫంక్షన్ నేమే, ఇది ఫంక్షన్ నేమ్. బట్ ఇక్కడ వితౌట్ పారామీటర్ ఉంది, ఇక్కడ విత్ పారామీటర్. పారామీటర్స్ మరి డిఫరెంట్ ఉందా లేదా? సో ఐ హ్యావ్ టూ కన్స్ట్రక్టర్స్ విత్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఓవర్లోడింగ్, కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్. ఓకే, సో కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఆర్ నో అంటే ఎస్. యువర్ ఆన్సర్ షుడ్ బి ఎస్. ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ హియర్. ఒక కన్స్ట్రక్టర్ వితౌట్ పారామీటర్స్, ఒక కన్స్ట్రక్టర్ విత్ పారామీటర్స్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడ్. ఇవి ఈ చాప్టర్ లో ఈ ఫంక్షన్స్ గురించి వచ్చేటప్పుడు ఇవి నీకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ వచ్చేవి. ఓకేనా? ఇవే వస్తాయి, ఇంత మించి ఏమీ రావు. ఈ చాప్టర్ అంటే ఫంక్షన్స్ గురించి మాట్లాడితే ఇంతే, ఫంక్షన్స్ గురించి మాట్లాడేది ఎవడైనా. ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఇవే అడుగుతారు మిమ్మల్ని, ఇంత మించి ఏం ఉండదు. ఓకేనా? ఈ వీడియో మళ్ళీ పోస్ట్ చేస్తాను, ఒకసారి మళ్ళీ అందరూ చెక్ చేయండి. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ యూజ్ చేయండి. మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థం కాలేదనుకోండి, మళ్ళా చూస్తే మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది. ఓకేనా? చలో, బాయ్ ఫర్ టుడే. Hi, sir. Bye.